मैं पंजाबी मिस्ट्रेस रजवंत कौर सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल रंगड़ नंगल गुरदासपुर तो मेरे वालों तुहानू सब नू सत श्री अकाल। प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहाडे नाल 10वीं जमात दे किस्सा काव्य शामिल कादर जार दी रचना भगत पूर संबंधी विचार चर्चा करांगी। कादर जार ने बिना शक होर भी बहुत सारे किस्से लिखे, पर उसनू सब तो वध प्रसिद्धि पूर्ण भगत दे किस्से नाल ही प्राप्त होई। कहंदे हन कि ये किस्सा लिखण लई कादर जार नू उस समय दे बादशाह ने खूह भी भेंट कीता। आओ चर्चा करते हाँ भगत पूर्ण जी दे किस्से संबंधी। प्यारे विद्यार्थियों, साडा सब तो पहला पैरा है पूरन दा जन्म। अल्फ आख सखी सियाल कोट अंदर, पूर्ण पुੱਤ सलवान ने जाया ही। जदों जम्मिया राजे नू खबर होई, सद पंडितां वेद पढ़ाया ही। बेटा इहदे विच सब तो पहला लफ्ज़ है अल्फ आख सखी। अल्फ शब्द जो है उर्दू दी वर्णमाला दा शब्द अखर है, जिहड़ा कि तुकांत मेल करन वास्ते कवि ने वरत्या है। सब तो पहला कह रहे कि सियालकोट दे राजे सलवान दे घर पूर्ण पुत्र ने जन्म लिया। जदों पैदा होया ते पुराने समय विच रिवाज सी कि बच्चा पैदा हुंदियां सार ही वेद पढ़ के पंडित उसदे भविख दी भविखबाणी करते सन। पंडितां ने वेद पढ़े, उन्होंने सद्दिया गया कि इसकी भविखबाणी करो कि इसकी किस्मत किस तरह की है। फिर अगला पैरा है बे वेद उत्ते जिवें लिखिया सी तिवें पंडितां आख सुणाए दिता। जिस तरह उसकी किस्मत बारे वेदां विच लिखिया सी पंडितां ने राजे नूं सुणा दिता। उन्हां की सुनाया कि यह पुत्र राजे लई चंगा नहीं है। 12 साल राजे नूं अपने पुत्र दे मत्थे नहीं लगना चाहिदा। इस तरह की कुछ भविखबाणी उसनूं करके दसी गई। पूर्ण एक हनेरियों निकलिया सी, दूजी कोठड़ी दे विच पाए दिता। पूर्ण मां दे कुख दे हनेरे विचों निकलिया ही सी कि उसनूं 12 सालां लई काल कोठड़ी दे विच बंद कर दिता गया, तां जो कि वो अपने पुत्र दे अपने पिता दे मत्थे ना लग सके। अगला पैरा है साडे कोल इच्छरा नूं पूरन दी सज़ा दा पता लगना। इस पैरे नूं शुरू करन तो पहलां ये चर्चा कर लेनी चाहिदी है कि इस दे अगे साडे कोल जो किस्सा कट दिता गया है विचों उहदे बारे वो लड़ी नूं जोड़न वास्ते दसना जरूरी है कि इस समय के दौरान जदों 12 साल बीते तो सलवान राजे ने दूसरा विआह करवा लिया सी। उसकी दूसरी राणी का नाम सी लूणा। जदों 12 साल बाद पूरन काल कोठड़ी विचों निकल के अपनियां मातावां नूं मिलण वास्ते गया, ज्यों ही वो इच्छरा नूं मिलण तो बाद अपनी दूसरी मां मतरेई मां लूणा नूं मिलण वास्ते गया तां उस ने देखिया कि इन्ना खूबसूरत नौजवान है, इस नाल ते मेरा विआह होना चाहिदा सी ते ये मैनूं मां कह रहा है। उस दी गल जां उस दीयां गल्लां जदों पूरन ने सहमत ना होया उस दीयां गल्लां नाल तां उसने सोचिया कि इस विच मेरी हेठी है। उसने राजे नूं कहा कि तूं पूरन नूं मार दे, मैं तां तेरे घर रह सकदी हाँ, तां हार श्रृंगार लगा के राणी बन के बैठ सकदी हाँ। राजे ने घड़ी भी ना लाई, उसने पूरन नूं सद्दिया ते उसनूं उसकी सज़ा सुना दिती। ये सज़ा सुनदियां सार पूरन दी मां नूं जो दुख होया उसने किवें विरलाप कीता उस दे अगे जो साडी पुस्तक विच किस्सा है वो है इच्छरा नूं पूरन दी सज़ा दा पता लगना। असल विच पूरन दे पिता सलवान ने उसनूं ये सज़ा सुनाई सी कि उसदे हत्थ पैर कट दिते जाण ते उसनूं खूह विच सुट दिता जावे। ज्यों ही उसकी मां नूं पता लगदा है ते कवि ने उसदे दुख नूं किवें कलमबंद कीता है वो इस तरह है खे खबर होई राणी इच्छरा नूं। खे शब्द जिहड़ा है ये फिर उर्दू की वर्णमाला दा अखर है कि जदों राणी इच्छरा नूं खबर होई जिस जाया पूर्ण पुੱਤ साई, जिसने पूर्ण पुत्र नूं जन्मिया सी
ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਤੇ ਤੋੜ ਹਮੇਲ ਵੀੜੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚੂੜਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਵੀੜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਲਏ। ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਰਾਣੀ ਸਿਰ ਖਾਕ ਪਾਈ। ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਲਏ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਕ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾ ਲਈ। ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਘਾਓ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪਾਸ ਆਈ। ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਖਲੋਏ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਰਾਜਿਆ ਵੈਰ ਸਾਈ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵੈਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ, ਗੈਨ ਗਮ ਖਾਧਾ ਰਾਣੀ ਹੋਈ ਅੰਨੀ, ਆਹੀ ਮਾਰਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਖ ਬੂਹੇ। ਕਿ ਰਾਣੀ ਇੱਛਰਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਪਕੜ ਬਗਾਨਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬਾਹਰ ਜੂਹੇ। ਜੋ ਸਲਵਾਨ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਸਨ, ਚਾਕਰ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਗਾਨੇ ਕੌਣ ਦੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਸਤ ਸਹਿਕਾਏ ਕੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੇ। ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਸਨੂੰ ਤਰਸਾ ਕੇ ਸਹਿਕਾ ਕੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਵਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹੇ। ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ, ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੀ ਭਾਵ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਹਾਮ ਦੇ ਭਾਵ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਆ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਰਤੂ, ਵੇਖ ਲਾਮਦੀ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੂਹੇ। ਜੋ ਰਾਣੀ ਸੀ ਲੂਣਾ ਰਾਣੀ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੂਨ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਵਾਂਗੀ। ਜੋ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੇਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਜੋ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਗੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਜੋਗੀ ਸੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੋਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਖੁਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜੋ ਕਿ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦਾ ਚੇਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਕਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੇਲ। ਮੀਮ ਮਿਲਣ ਆਈ। ਮੀਮ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜੋ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਕਾਂਤ ਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੀਮ ਮਿਲਣ ਆਈ ਮਾਤਾ ਇੱਛਰਾਂ ਏ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੋ ਆਇਆ ਸਾਧ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਇੱਛਰਾਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਾਗ ਵੀਰਾਨ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਰਨ ਆਬਾਦ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਦਾਰੂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ, ਪੂਰਨ ਛੱਡ ਨਾ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਕੋਈ। ਮਾਂ ਇਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਵਟਨੀਆਂ, ਦਾਰੂ ਦੇ ਫਕੀਰ ਮੁਰਾਦ ਕੋਈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਜੋ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਨੂਨ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਪੂਰਨ ਪਰਤ ਡਿੱਠਾ, ਮਾਤਾ ਆਵਦੀ ਏ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਮੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਇਸ਼ਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ। ਅੱਡੀ ਖੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ, ਠੇਡੇ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਖਾਰ ਕੰਡੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਸੂਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੂਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਿ ਨਾ ਸਕਿਆ ਈ, ਰੋਏ ਉੱਠਿਆ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨ ਬੰਦੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਠ ਪੂਰਨ, ਦੇਖਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੰਡੇ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਕਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅੰਗਲ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ, ਪੂਰਨ ਆਖਦਾ ਦੱਸ ਖਾਂ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਦੱਸ। ਤੇਰੇ ਰੋਂਦੀ ਦੇ ਨੈਣ ਬਸ਼ੀਰ ਹੋਏ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਅਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਦੇ ਨੈਣ ਜੋ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਹਨ, ਉਹ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਏ ਅਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਆਖਦੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਫੋਲ ਬੇਟਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ਼ਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਫੋਲ। ਪਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬੈਰਾਗ ਗੁਬਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਬੁਰੇ ਦੁੱਖ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਗਿਆ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਬੜੇ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਮੋਏ ਮਾਤਾ, ਪੂਰਨ ਆਖਦਾ ਮਾਏ ਤੂੰ ਰੋਏ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੁਕਾਂਤ ਮਿਲ ਲਈ। ਹੇ ਹੱਥ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਮੋਏ ਮਾਤਾ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੋਏ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਅਰਜਨ ਦਾਸ ਜਿਹੇ ਢਾਹੀ ਮਾਰ ਗਏ, ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਅਭਿਮਨੂ ਕੋਈ ਨਾਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਅਭਿਮਨਿਊ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਅਭਿਮਨਿਊ ਵਰਗਾ ਯੋਧਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਜਨ ਜੇ ਮਹਾਬਲੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਭਿਮਨਿਊ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਨੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਦਲਗੀਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਇਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਦਰ ਯਾਰ ਦਲੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ, ਗਮ ਖਾ ਮਾਏ ਗਫਤਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਫਾ ਨਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹਿਨ ਕਰ ਲੈ। ਲਾਮ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਮਾਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਮ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦਾ ਹੈ। ਲਾਮ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਮਾਤਾ। ਪੂਰਨ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਖ ਬੇਟਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਤੇਰਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਮਾਏ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਇਆ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਅੱਖੀਂ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਸੂਰਤੋਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ਼ਰਾ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਪਛਾਣ ਲਵਾਂ। ਬੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕਾਦਰ ਜਾਰ ਆਖੇ ਦੱਸ ਭੇਦ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦੱਸ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂ ਰੱਬ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੇਲ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਕਤੀ ਪੂਰਨ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਵਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਸੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।